परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा यही एक पवित्र संध्यारे उपस्थित होइतिबा पवन आत्मा मानक प्रणाम। सबु संध्या पवित्र, सबु आत्मा माने मन मध्य पवित्र। तथापि स्पेसिफिकली मु आपण मानकु ए शब्द दुईटी आलोचना कहिबार उद्देश्य होउछि आपण माने हुए तो आत्मिक भाव में प्रस्तुत हो जाउछन्ति डिसेम्बर 5 को पालन करबा पाए। आउ केईटा मुहूर्त पर आपण माने अंतत स्नान शौच होकर जीवे श्री अरविंद गुरुम को दर्शन करने बा अपेक्षा करी रही मेडिटेशन करने मिडनाइट मेडिटेशन करने किंबा आपण निज निजर सेंटर रे बा निज घरे बसिकरी यही पावन दिन को आपण माने पालन करने बसिचन्ति। आज होची जहाँ को कहते आपणकर महाप्रयाण दिवस 5 डिसेम्बर। एमिति एक दिन आसी 1950 मसीहार डिसेम्बर मास 5 तारिख, जो दिन आपण मानकर भाषा किए केमिति लैंग्वेज यूज करेंगे मुझे तो कही पारि ना, किंतु अंततः आम यही जिनस देखा जे श्री अरविंद को डायड एट विल जो इच्छा मृत्यु बोलिक शब्द तांको जो प्रयोग होता से 1950 मसीहा डिसेम्बर मास 5 तारिख रे अनेक शब्द यूज हुए। नॉर्मली अनेक समय रे अनेक भाषा आपण यूज करती, अत्यधिक कॉमन भाषा जहाँ को इच्छा करती ताकू आपण डेथ बोलिक कहते, किंतु ये सब शब्द ये डेथ प्रभु माँ को प्रযোज्य नुहे। नवेम्बर 17, 20, डिसेम्बर 5 आउ 9, नवेम्बर 17, 20 एवं आम पालन कर डिसेम्बर 5 रे अच्छी एवं किछि समय पर डिसेम्बर 9 आड़ को जीवा महासमाधि दिन आड़ को जीवा मध्य। प्रश्न आसिक पहुँचे आम भितर केते गुड़े शब्द केते गुड़े फ्रेज यूज हुए। डेट ऑफ विड्रॉल, डेथ, महाप्रयाण दिवस, एमती सब भिन्न भिन्न शब्द आपण माने नॉर्मली यूज करती बोलिक आपन को कहूँ। जहाँ भी हो आमे आज आलोचना करिबा महाप्रयाण। महान बुझी होची प्रयाण जोटा होची ग्रेट डिपार्चर। महाप्रयाण अर्थ होची ग्रेट डिपार्चर, महाप्रयाण होची ग्रेट डिपार्चर। तेणु आम से विषय आलोचना करिबा। किछि समय पूर्व मु आलोचना करी 10-15 मिनिट पूर्व गोटे क्लास रे मु अटेंड करी आलोचना करी जो 5टा पॉइंट उपर मु आपन को आलोचना करी। होपफुली आसंता काली से सकाळु सकाळु आसीजिवो आपन को पई यूट्यूब रे आसीजिवो। 5टा पॉइंट उपर मु आलोचना करी किछ समय। एबे आमे आलोचना करिबा तार आउ गोटे दिग को, कारण जतबेले यूट्यूब रे ए सब जिंस जाउची तेणु आमे कोनोसी जिंस रिपीट करिबाटा ठीक हबो नाही। तेणु प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिनस प्रत्येक दिन आम भिन्न भिन्न शब्द यूज करूँ, भिन्न भिन्न भाषा यूज करूँ, भिन्न भिन्न टॉपिक को आम चूज करूँ। तेणु आज हूँ से भली एक दिन जो थे कि आम बाछा मुझे आपण मानी आज स्पेशली एवं कहि 5 दिन घटना कौन होता है। कौ 5 दिन डिसेम्बर 1 रु डिसेम्बर 5 तारिख पर्यंत श्री अरविंदर कक्षरे तांको सहित उपस्थित थिबा आश्रमाइटी माने जो माने कोर ग्रुप रे थिले, इनक्लूडिंग डॉक्टर सन्याल माँ एवं निरोध बरन, ये समस्तंकर उपस्थिति रे 1950 मसीहा डिसेम्बर 1 रु डिसेम्बर 5 तारिख भितर केमिति समय गुड़िक गड़ूला तार किछिटा कहबे, कारण सबु जाक कहबाको होपफुली आम भितर समय हो पारे न हो पारे जे टाइम परमिट करियो भल। तेणु या अंतत आपण माने टिके जानंतु, कारण आपको पुनर्बार काली हुए तो गोटे 2टा ग्रुप रे आप पुणी आलोचना करा जीवो। तेणु तार भिन्न भाषा पुणी आसीजिवो, कारण किछि समय पूर्व ही आलोचना करी 5टा पॉइंट उपर आलोचना करी ताकू आउ पुनरावृत्ति करिवार कोनोसी आवश्यकता विशेष नहीं, कारण काली काली से टॉपिक आसीजिवो आपन पाखु। तेणु जो 1 डिसेम्बर रु 5 डिसेम्बर पर्यंत जिते पर्यंत क्लिनिकाली जिते आप चिंता कले कौन श्री अरविंद जो विड्र कले बोलिक क्लिनिकाली जो डिक्लेयर है से पर्यंत किछिटा जो घटनावली केमिति से समय परिवेश थिला, परिवेष्टनी थिला, केमिति से समय से सब केमिति कौन काम चलुला, श्री अरविंदर अवस्था केमिति कौन फ्लक्चुएट करुला, माँ ताकू केमिति कौन सामना करुले, चंपकलाल अवस्था कौन थिला, यही भली किछिटा आमे आलोचना करिबा। होपफुली आपन को किछिटा
କିଛି ନୂଆ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାନେ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟର୍ ଲାଇଫ୍। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏକ ମହାନ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଗିନିଂ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମହାନ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ। ହିଜ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଫର୍ ଦ ଗ୍ରେଟର୍ ଲାଇଫ୍। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ହିଜ୍ ଡେଥ୍ ଆସିସ୍ ହର୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲିକରି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅମରତ୍ୱର ପ୍ରଦାୟକ ହେଇଯାଉଛି। ଅମରତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ତାହା କ'ଣ କରୁଛି, ଯେମିତି ସହାୟକ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବଡ଼ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ। ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୋଲିକରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ସୋ କଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେହି ସମୟର ସରାଉଣ୍ଡିଂଟା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ କହିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ସମୟର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ମାହୋଲଟା କେମିତି ଥିଲା। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଡିପାର୍ଚର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହସି ହସିକରି କହୁଛନ୍ତି ମାହୋଲଟା କେମିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୋଟ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଟପିକ୍କୁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 5 ସରିଗଲା ପରେ, ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଶ୍ରମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବା ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ବୁଲି ବୁଲିକରି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସର୍ଫେସ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ଆପଣ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବି ଥିବେ, କାରଣ ମୋର ଅନେକ ବର୍ଷ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଅନୁଭୂତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକରି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କ'ଣ ନା, ଆମେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛୁ। ଯେଉଁଟାକି କାରଣ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲିକରି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଠି ମୋତେ ପଚାରିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଲୁହ ଗଡ଼ଉନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଚେତନାର ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହୁଏତ ଚିହ୍ନିନୁ। ଯଦି ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଧଳା ପିନ୍ଧିକରି ଲୁହ ଗଡ଼େଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି, କହୁଛି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଭିତରକୁ ଯିବା। ସର୍ଫେସ୍ ଭିତରେ, ଯେମିତି ମା କହିଛନ୍ତି, ସର୍ଫେସ୍ ଭିତରେ ନ ରହିକରି ଅନ୍ତତଃ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ପଶିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବି 1 ଡିସେମ୍ବରରୁ 5 ଡିସେମ୍ବର 1950 ମସିହାକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ସବୁ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କরি। ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଯେତିକି ବାଟ ପରମିଟ୍ କରିବ ଆମେ ସେତିକି ବାଟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଡିସେମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସ୍କୁଲର 1 ଡିସେମ୍ବର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। 2 ଡିସେମ୍ବର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। 1 ଡିସେମ୍ବର 2 ଡିସେମ୍ବର ମାନେ ମା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଯାଇଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ, ଏ ଦୁଇଟା ଦିନର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିଥିବେ। କାରଣ ଇଏ ଏମିତି ଏକ ସଂଯୋଗରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନଭେମ୍ବର 17 ଯିବ, 20 ଯିବ, 24ରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଦିବସ। ତାପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ, ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଡିସେମ୍ବର 2 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖିବେ। ଡିସେମ୍ବର 5, ଡିସେମ୍ବର 9 ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ, ମହାସମ୍ମାନ ଦିବସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ, ଗୋଟାଏ ମାସରେ ବା ପାଖାପାଖି ଘଟିନଥିଲା। ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତା ଭିତରକୁ କେବଳ ଭିତରକୁ ନେବା, ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଅବତାର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ହ୍ୱାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଅବତାର। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅବତାର କହିବା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଅବତାର କହିବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଯିବା କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଶ୍ରୀ ଆମ ପାଖକୁ ତ ଆସୁଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି ନା, ପୃଥିବୀ ତ ସେଇଆ, ଆଉ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆସିବ କ'ଣ? ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲେଉଳୁଛି, ପୃଥିବୀରେ ହୁ ହା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି? ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସରଫୁଲ୍ ୱାର୍ଲଡ, ତାରି ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ କହିବ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେବ?
ତେଣୁ ଯାହା ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ତ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂଟା ତ ଆଫେକ୍ଟ କରିବା କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 1-2 ଡିସେମ୍ବର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି। ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ମା ବିଜି ଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବିଜି ଥିଲେ, ୱିଦାଉଟ୍ ରେଷ୍ଟ ମାଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳୁନଥିଲା। 1 ଡିସେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କହିଲେ ସମ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ତ ଥିଲେ ବେଡ଼୍ରେ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବେଡ଼୍ରେ ଥିଲେ ବୋଲିକରି କହିବା ବି ସେ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ତ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ସେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ସେ। କାରଣ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ନ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ସେ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେତନା ଭିତରକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଯେମିତି ହସୁଛି ଆପଣ ବି ସେମିତି ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ, ୱିଡ୍ରଲ୍, ମହାପ୍ରୟାଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ଅବଶ୍ୟ ମହାପ୍ରୟାଣ ମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପାର୍ଚର୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରୁଛି ସୁନାର ପର ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଉଥିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ, ସେ ମା କିଏ ଅରିଜିନାଲି ଆପଣ ଜାଣିନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବନି। ଏ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗୁଛି, ରୂପାନ୍ତର, ଅତିମାନସ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜମା ଲାଗିବନି। ଯେମିତି ଲାଗିବ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏନିୱେ 1 ଡିସେମ୍ବର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଫିଜିକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବେଡ଼୍ରେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। 1 ଡିସେମ୍ବର କଥା କହୁଛି। କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇରାମିଆ ବୋଲିକରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଟେମ୍ପରେଚରଟା କ'ଣ କଲା, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଗଲା ଟେମ୍ପରେଚର। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ଡ ବ୍ଲଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଚାଲ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ନା ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ିକୁ ଚାଲ ଚେକଅପ୍ କରିଦେବା, ସବୁ ଚାଲ ସ୍କାନିଂ କରିଦେବା। ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଗଣା, ଚାଲ ଆମେ ଚେକିଂ କରିବା। ମାଗଣା ସିନା ଚେକିଂ କରିଦେବା ଯେ ତାପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ବାହାରିବ। ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେତେବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସିନା ମାନେ ଚେକଅପ୍ ସିନା ମାଗଣା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଫିଜ୍ ଔଷଧ ଯାହା ଖାଇବେ ସିଏ କ'ଣ, ସେ ଦେଖିଲା ଘୋଡ଼ା ଛକୁ ଦାନା ନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସିକରି କୁହାହେଲା, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସଜେସନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ଡିଟେଲ୍ଡ ବ୍ଲଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ଡକ୍ଟର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଥିଙ୍କ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ମାନେ କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ଆରାମରେ କହୁଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଡକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ବି ଥିବେ, ମାନେ ମୁଁ PhD ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ମାନେ ଫିଜିକାଲି MBBS କିମ୍ବା କ'ଣ କିଏ ଡକ୍ଟର ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ଆ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କେବଳ ଥିଙ୍କ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିସିନ୍, ରୋଗ ଆଉ ଔଷଧ କଥା ତୁମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କହୁନଥା। ଅଲିଜ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ମଚ୍ ମୋର୍ କ'ଣ ଇଫେକ୍ଚୁଆଲ୍ ନଲେଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆବଭ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କଥା କହୁଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ କଥା କହୁଛ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ତୁମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉନା, ତୁମେ ସେଇ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ୍ କଥା କହୁଛ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥିବ, ମୋର ତ ବେପାର ଏଇଆ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଏଇଆ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଉପରକୁ କାହିଁକି ଯିବି। ଅବଶ୍ୟ ସେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସଚେତନଶୀଳ ସତ୍ତାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଅଲ୍ ଆର୍ ହାପି ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ଔଷଧ, ଏ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଆର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିନ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। এই କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ କିଛି ସମୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେଇ ମାନେ ଡିସେମ୍ବର 5କୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 5 ତାରିଖ ମାନେ ସକାଳ ସମୟ, ତା ଭିତରେ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛି 2 ଡିସେମ୍ବର। 1 ଡିସେମ୍ବର ସରିଗଲା, 2 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଆସନ୍ତୁ। 2 ଡିସେମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। 1 ଡିସେମ୍ବରରେ ଟିକେ ଟେମ୍ପରେଚର ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମା ସେଦିନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍, ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜି ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠୁ କ'ଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ,
ଏବେ ସବୁ 2 ଡିସେମ୍ବର ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ट्स ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଥିବେ, ସ୍ପୋର୍ट्स ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଠିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2 ଡିସେମ୍ବର। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ତାର ଚାଲିଥିବ ମାସ ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଥିବ, 2 ଡିସେମ୍ବରରେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଥିବ। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଫିଜିକାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 200 ଲୋକ 200 ଲୋକ ପିପୁଲ୍ ଟୁକ୍ ଅପ୍, ମାନେ ତା ଭିତରେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଖବର ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବରଟା ଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ମାନେ ଫିଜିକାଲି କିଏ ଜଣେ ଯାଇକି ଦୂତ ଯାଇକି ଯେମିତି ଖବର କହିବ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାଇକି ଖବର କହିବ, ନିଜେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ ନ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ସବୁ ଜାଣୁଥିଲା। ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ, ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସରିଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଠୁ ଟିକେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିଲା ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି କହୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭଲି ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଗଲା, ଫଙ୍କସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିସାରିଲେ ଯେ ମାନେ ଟୁକଅପ୍ ମାନେ ସରିଗଲା, ସେକଅପ୍ ମାନେ ସରିଗଲା, ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଗଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ବେକରେ, ଗଳାରେ, ନେକ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାର୍ଲାଣ୍ଡ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ଫୁଲର ମାଳା ପଡ଼ିଛି। ମା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କ ସ୍ତରରେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ସ୍ତରରେ ହେଇଛୁ କ'ଣ ହେଇଛୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବେକରୁ ଫୁଲମାଳଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ବେକରୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କିଏ ସେ, ଏଇଠୁ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲମାଳଟା ଯେ କାହାର କ'ଣ ଅଛି, କିଏ ଭଲରେ ନେଉଛି, କିଏ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ସେନ୍ସରେ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଫୁଲମାଳାଟା ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡ୍ କ୍ୱାଏଟଲି। ସେଠୁ ଜାଣୁଥିବେ ମା ପ୍ରଭୁ କିଏ ସେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି, ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ଆସୁଛନ୍ତି, ଫୁଲମାଳାଟା ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡ୍ କ୍ୱାଏଟଲି, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମା ସେଠୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଲେଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଭାଉଲେଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା, ଯଦି କାମ କରୁନି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ତାକୁ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଇଦିଅ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଲେଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଡ୍ରାଷ୍ଟିଂ ମେଥଡ଼, କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା କରିଦିଅ, সেটা ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନଟା ଲଗାଇ ଦିଅ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମ, ଯଦି ଆପଣ କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଏହା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଅନୁଭୂତିରେ ଯଦି କିଛି ଥିବ ବା କାହାକୁ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କିଛି କ'ଣ କରିଥିବେ, ପରିଚିତ ଥିବେ। ମା ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛି, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମେଥଡ଼ କରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ୱଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦେମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ମେଥଡ଼, ହାୟର ଯେଉଁ ଭାଉଲେଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ 2 ଡିସେମ୍ବରର ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାମ ସରିଥିବ, ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରାତି ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାପରେ ଆଉ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଇଟା ସମୟ, ଅଲମୋଷ୍ଟ 48 ଘଣ୍ଟା, 50 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍। ସେତିକିବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦେମ୍, ୱଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦେମ୍, ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଇଏ ସିଏ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେ ଉଡ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରାରି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କରୁଛ ସିନା, ମାନେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ, ଭାଇ ଡକ୍ଟର ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ, ଯାହା ଦେବା କଥା ଦିଏ, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଏ, ଯେମିତି କୁମା ଫମା ଯୁଆଡ଼େ ନେଇଛୁ, ମୋ ପିଲାଟା ମୋର ପେସେଣ୍ଟଟା ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରାରି, ପଜିଟିଭଲି ହାର୍ମଫୁଲ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯାହା କୁହନ୍ତି ହାର୍ମଫୁଲ୍। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି, ବରଂ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ଡିଟୋରିଏଟ୍ କରିବ। ମା କହିଲେ ହି ୱିଲ୍ ୱାର୍କ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ନେସେସାରୀ, ଲିଭ୍ ସମ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଗିଭ୍ ସମ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍। ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯାହା ଦରକାର ସିଏ ନିଜେ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ କେହି ଜଣେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ କିଏ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଆଡୋର୍ ଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ପୂଜା କରୁଛୁ।
तो चिंता करूँ जो श्री अरविंद से जो आरेस्ट टाइम जो कथा ये जो हाथ में कड़ी पड़ा ये सब जिन ये शब्द गुड़ाक मानते प्रकृत में मत मो पार्टी आपण मान कथा अन्य क्या कथा कहूनी कि मो पार्टी शोभा पाए ना कि गोटा जुगोपयोगी माने गोटा कोइनसाइड करियो बोली कि आपको कहीदे से मृणालिनी देवी आसूला रिएक्शन आसूला से कहते जदि मुझे से पाखे था कौन करता जी जो कर जो कनस्टेबल पुलिस जी अच्छी पाखु से कड़ाटा छड़े आनी था किंतु ताहा मु करि पारुनी कहीं करि पारुनी कहना श्री अरविंद होचनी भगवान जो भगवान चाहूँगी यह हो ताहले मु किए बाधा देवाई चिंता करी भगवान से जो भगवान भगवत सत्ता आ से जो भगवान ट्रायंगल भितर संपर्क कहार केमिति आ रिएक्शन कहार केमिति एगुड़ा केवल फील करवा कथा अनुभव करवा कथा आउ किछि नै कारण भगवान को मनीष चक्षु नहीं आम कौन बुझा तेणु ये माँ कहते ही विल वर्कआउट ह्वाट एवर इज नेसेसारी तेणु भगवान जानते कौन करा पड़ो केमी कौन करा पड़ो भगवान जानते जहाँ आवश्यक सीए करेंगे तेणु तुम किसी मुंड खेल दरकार ना कि से किसी करवा दरकार ना गिव सम सिंपल मेडिसिन किसी गोटे जो नॉर्मल मेडिसिन जमी दवा कथा आज पर योर अटेंडेंस और डॉक्टर मैंने जमी अच्छा से अनुपात से दियो अधिक किसी दियो ना तार परवर्ती अवस्था आस 3 डिसेम्बर 1 डिसेम्बर गला 2 डिसेम्बर गला प्रोग्राम सरीगला 3 डिसेम्बर आसला 3 डिसेम्बर कौन हुए जदि आपण मैंने जदि माने आपण मैंने जदि प्ले ग्राउंड जदि पंडिचेरी रे थिबे ताले 1 डिसेम्बर जो ड्रामा हुए ना ड्रामा होइथिबो स्कूल जो फंक्शन जो होइथिबो ताकू कोन करे 3 डिसेम्बर देखबे कारण 2 डिसेम्बर पे समस्त व्यस्त थिबे तेणु ताको पई आउ थरे कोन करे ना आउ थरे डिस्प्ले हुए ताकू देखिथिबे प्ले ग्राउंड रो जदि आश्रम सहित संपृक्त थिबे सकू देखिथिबे तेणु 3 डिसेम्बर कौन हैला जाको कहउचंती टेम्परेचर ड्रॉप डाउन टू नॉर्मल प्रथम दिन टिके नॉर्मल थिला सेकेंड दिन बढ़ी जाइथिला 3 डिसेम्बर को कौन कहउची ना टेम्परेचरटा गोटे नॉर्मल लेवल को आसवा आरंभ कला नॉर्मल लेवल को आसला सेति बेले कौन होउची डॉक्टर सन्याल कौन करूछने प्रपोज टू कौन होचंती लिव इन द इवनिंग कहले से जो जीवा कथा से कहले मु छाड़ी देके चली जीवी तांकर कौन काम पड़ला से कहले मु एठु पंडिचेरी आसीची डकरा पाइक तो टेलीग्राम पाइक आसीथिले कहले मु जीवा आरंभ करिवे सेतले माँ कौन करछंती साइलेंट एगेन माँ किसी कहना नीरव रही जाती एगार पुनर्बार डॉक्टर सन्याल कहते आई वुड रादर स्टे फॉर फ्यू मोर डेज आई वुड प्रथम कहले माँ मु चली जावाक चाहूँगी माँ किसी कहना नीरव ठिया होती किसी समय पर डॉक्टर सन्याल कहते माँ आउ किसी दिन मुझे रही बोलिक भावुची माँ खाली टे हसी देले स्माइल 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 डिवाइन कर स्माइल चिंता कर देखो से स्तर को जातु से चेतना भीतर को जातु केमी हो किसी कहना आमको जब पचार है चली जाव डॉक्टर ये कौन हम कौन ना एमती कौन चित्कार कथा ना कि रिएक्शन ना औषध दियोनी कहीं ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग भगवान से जानते केतबेले कौन करिया पड़ो व्हाई आर यू वरीड जम्मा चिंता करनी गिव सम सिंपल मेडिसिन ठीक से सिंपल मेडिसिन तापर पुनर्बार कहते आफ्टरनून आसुची कौ दिन 3 तारिख आफ्टरनून आसिक पहुँचुंट से अवस्था कौन हो पिक्चर रैपिडली चेंज्ड सिनारियो कौन कौन धीरे 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 छवि गुड़ा कौन कौन बदली बदली जाऊँगी टेम्परेचर सुट अफ टेम्परेचरटा भयंकर बात कारण 5 बोली जानते 3 तारिख आफ्टरनून कथा आपको कहूँ ता माने नुहे जे मुझे थी कौन से अवस्था किए जाए आम भी ना आपण मान भर किए से ना किमती कहे 1950 मसीहा हाराहारी 75 वर्ष गला किए जाए आम से थी कि नथिबा केमती कही हेनी एनीवे लेट अस होप फॉर द बेस्ट तेणु कौन कहते टेम्परेचर सुट अफ एक नॉर्मल थिला नहीं सॉरी एक ये थिला तापर 3 तारिख कौन कौन बढ़िया आरंभ कला रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रश्वास निश्वास प्रश्वास समस्या आरंभ कला तापर कहते श्री अरविंद रिफ्यूज टू टेक लिक्विड फूड इवेन जो खाद्य दिया होता लिक्विड फूड दिया होता श्री अरविंद मना करदे लिक्विड फूड ने नहीं तापर माँ परस्यू करुँच जदि परस्यू करी प्रभु को कौन दूसरी किसी फ्रूट जूस दि जाऊँ तार परवर्ती अवस्था देन ट्रांस मना करुँच टेम्परेचर बढ़ीगला खाइबे ना किसी ग्रहण करेंगे ना माँ प्रवर्तन ये हूँ भगवान भगवती कथा आम ताक बुझीपर ना साधारण मन से केवे जापरनी बुझीपारनी कि नहीं सारापर कौन हो ट्रांस ट्रांस माने बुझुन तो ट्रांस माने नुह आखि बुझिक जो बसी जाऊँ मेडिटेशन बसी जाऊँ ट्रांस अवस्था देखो भगवान पाखे थे से समय अवस्था एटी आखि बुझिक बसु कौन भावुँ कौन ना किए पचारुची आम कथा गोटा बसवाक पड़ो बोली समस्त आखि बुझी बसनी मुझे कहूना जे मैंने करूना मुझे कथा कहूना किंतु जो भगवान पाखे ट्रांस लिखाई मैंने चिंता कर जो अवस्था हो तार परवस्था रोचे व्हाइल द डे व्हाइल होल डे पूरा दिन कहते
सेम कंडीशन फॉर दिस सेटबैक एभला रहीकि गला टेंशन पीरियड टेम्परेचर बढ़ुची खाइबा जो प्रोब्लेम होची रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होची सेति बेले हाँ तेणु कौन कर माँ कौन कर डिड नॉट गो टू प्ले ग्राउंड सब जानते कौन हाँपाई जानते कि डेलीबरेट विड्रल किसी समय पूर्व मैं आलोचना करूँ जो 5टा पॉइंट्रे निश्चित भाव में आप किए थे जब निश्चित भाव में शुणी थे सन्देह कर सर्ट डिस्कसन टे कर अल्प समय थिला तेणु निश्चित भाव में जानते डेलीबर कनसस एंड डेलीबरेट विड्रल ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଏମିତି ହଠାତ୍ ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ଚଲଉ ଚଲଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇକରି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏମିତି ନୁହେଁ କନସସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଲିବରେଟ୍ ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ମଦର ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗो ଟୁ ଦ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ଲୁଜିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ପାଟିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯିବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟାଏ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ପାଟିରୁ ହୁଏତ स्वतःप्रवृत्त भाव में बाहरी जाऊँगी किंतु चिंता करूँ आप से चेतना को जाकर चिंता करूँ माँ कहते डिक्लेयर करुँच ही इज लुजिंग इंटरेस्ट इन हिमसेल्फ 3 तारिख संध्या बेलर कथा माँ कहते आपे आपे ही इज लुजिंग इंटरेस्ट हिमसेल्फ भगवान को पाख मृत्यु आसीपे ना आई एम इमोर्टाल इन माई मोर्टालिटी श्री अरविंद लिखिं माँ को लिखाई आई एम इमोर्टाल इन माई मोर्टालिटी ए मरत्व भितर मृत्यु जो गुंजन जो दंशन होची ता भितर मु होची अमर आई एम इमोर्टाल इन माई मोर्टालिटी मोर्टालिटी जे फेज से तो जाऊँगी सब जाऊँगी किंतु आई एम इमोर्टाल आपण मैंने सनेट जो शुणी क्या श्री अरविंद एमती एक देवता आपण मैंने पाई जे कि निज विषय किसी लिखुना आपण कहे कौन कौन जानते चिंता कर देखु सावित्री लिखिं कौटी केते थर आई लिखुं यूज कर प्रोटागोनिस्ट शब्द शुणुं से चिंता करेंगे आपण मैंने एत भाग्यवान चिंता करूँ जे श्री अरविंद भली देवता को आप पाई अंडर गाइडेंस आप साधना करुँच अति मानव चेष्टा कर ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज नुहे भगवान हूँ डायरेक्ट कृपा केते जन पाक मिले हुए तो आम मान भली ये भी आम भी कहीपर ना ये कृपा आम कि कौन जहाँ हो से अंत आम तार स्पर्श पाऊँ आई एम इमोर्टाल इन माई मोर्टालिटी पुनर्भार श्री अरविंद कहते एत जो त्याग कल तुम कौन पाइल कहीं जड़े प्रश्न पचारे तुम कौन पाइल ही इज द विक्टिम ऑफ हिज ओन सैक्रिफाइस द इमोर्टाल बाउंड टू आर्स मोर्टालिटी केमी श्री अरविंद लिखि था केमी बुझी था चिंता कर देखो स्टेज रे रही विराट विराट भाषण आमे भी दौचु 30 वर्ष ऊर्ध्व मुझे जाकर स्टेज रे गर्जुची आपण मैंने जाऊँ किंतु प्रकृत में सत्य को जानी सारा आप बुझीजे सत्य कौन भाषण कौन श्री अरविंद कहते ही इज द विक्टिम ऑफ हिज ओन सैक्रिफाइस निजर जो चरम त्यागर परम परिणति कौन हो ही हैज गॉट विक्टिमाइज्ड इमोर्टाल बाउंड टू आर्ट्स मोर्टालिटी मृत्यु पाख आसीपे ना छुई पारे ना मृत्यु हूँ दूत किंतु कौन कर इमोर्टाल बाउंड टू आर्ट्स मोर्टालिटी आर्थर मोर्टालिटी जनकर दी जनकर नुहे पार्थिव मरत्व पाखे अमरत्व आज बंदी पड़ी कभी कल्पना करि त्याग कि चरम त्यागर परम कहानी आप शुणुंट चिंता आम चेतना से जाऊनी इंग्राजी ओडिया करके आम ट्रांसलेसन बुझुचे से चेतना को बाहरी जातुनि निज कथा भावे प्रभु किए से कहीं आसी कौन कहते माँ कहते ही इज लुजिंग इंटरेस्ट इन हिमसेल्फ निज भर इंटरेस्ट कमी जाऊँगी कारण कहते ऑल डिपेंड्स ऑन हिम बर्तमान सबकि केवल निर्भर करे मैंने बुझीपार तो सीए कौन करेंगे आम जमी कहना जहाँ बाछीदेव मोपाई जीवन बा मारण जड़े जाकर मागुची बर्तमान प्रभु हाथ में जीवन अच्छी जहाँ कहते पासिंग अच्छी स्टे अच्छी सीए जहाँ चिंता करेंगे सीए करेंगे बर्तमान कौन कालर कर सी अधीन नुहति केमी मन था केमी बुझे था केमी बुझे था कहते लंग नाइट डिस्ट्रेस आज श्री अरविंद इजन जहाँ कहते भेरी गोटे जो कंडीशन रे तेणु तांको चारिपटे जो मैंने थे अंततः कोर ग्रुप जो मैंने अटेंड करुले जो केते जन से भितर गोटे डिस्ट्रेस रोथिबो नेचुराली आपण मैंने ये दृश्य कौन सी फैमिली बंधु बांधव घर पाखे पड़ोसी देखिथे रास्ता कोटे देखिथे अनुभूति किसी थे डिस्ट्रेसिंग कंडीशन ओनली व्हेन वी वांटेड टू गो गिव ड्रिंक्स
sometimes he expressed a choice in the matter choice in the matter ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଜୁସ୍ ଦିଆହେଉଛି ପିଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚଏସ୍ ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଛୁଛନ୍ତି ଚଏସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲେଣି ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଲୁଜିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ କେହି ନଥିଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ କେବେ ଯାଇପାରିବନି କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି 10 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜିଓ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଅର୍ବିଟ୍ ଗୋଟାଏ ଥିବ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ବିଟ୍ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଥିବ ଯାହା ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ କ'ଣ ନା ମାନେ କହୁଛି ସବ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟ୍ ଥିବ ଯେଉଁ 3ଟା ଅର୍ବିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିକି ନେଇ ଛାଡ଼ନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ 3ଟା ଲେବୁଲ୍ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆସିବ ସବୁଠାରୁ ଉପରଟା ଯେଉଁଟା ଜିଓ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁଠି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇ ସବୁ ଅଛି କି ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ନରକିଆ ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ଏ ଚଏସ୍ ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର୍ ତାଙ୍କର ଚଏସ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ କିଏ ରଦ୍ଦ କରିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ମନା କରିପାରିବ କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିପାରିବ ଏତିକି କରାଯାଇପାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସ୍ୟୁ କରିପାରିବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପାରିବା ନଥିଙ୍ଗ ମୋର୍ କିଛି ବି ଅଧିକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନେକ୍ସଟ ଡେ 4 ତାରିଖ 3 ତାରିଖ ପରେ 4 ତାରିଖ ଆସୁଛି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏମର୍ଜ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେପ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସିଟ୍ ଅପ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଟିକେ ମୁଁ ବସିବି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ବସିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏମର୍ଜ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେପ୍ଥ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଥାଇକରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘନ ଗଭୀରତା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଲେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଥିଲେ ତାରି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରାଗଲା ନାଇଁ ଆପଣ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ କଥାରେ ଯାହାର ବହେରେ ପବନ କହ କାହା ଆଦେଶରେ ବରଷେ କିଏ ମନା କରିପାରିବ ତେଣୁ ତଥାପି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ମାନିଲେଣି ତା କହୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସିଂ ବ୍ରିଥ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବେ ଭଲ କରି ଜାଣୁଥିବେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥିବ କିଛିଟା ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଅଫକୋର୍ସ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଛି ତେଣୁ ମୋର ଟିକେ ମୁଁ ସେଠୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଥିବେ ସେକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସିଂ ବ୍ରିଥ୍ ସେଠୁ ତାପରେ ହେଉଛି ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସିଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୁହେଁ ପ୍ରବଳ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମ୍ୟାଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଭ୍ୟାନିସ୍ଡ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସିଂ ମାନେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛି ସେଇଟା ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସିଂ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଜିକାଲି ଭ୍ୟାନିସ୍ଡ ଧୀରେ ଅନଉଛନ୍ତି ସେ ଆପେ କହୁଛି ସବୁ ଉଭେଇ ଯାଉଛି ସବୁ ଯାକ କୋଉଟା କେମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି ଲୁକ୍ଡ ନର୍ମାଲ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନର୍ମାଲ ହେଉଛି ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ମଣିଷ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଆରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସିଏ ବି ହେଉଛି ତାକୁ ଭଗବାନ କରାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆମର କିଏ ମାନେ କେତେ ଶକ୍ତି ଯେ ପବନ ଟିକେ ଅଟକିଗଲେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ଆମର କ'ଣ ଶକ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ବାଟ ଶକ୍ତି ପାଣି ଟୋପାଏ ନ ମିଳିଲେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ପବନ ଟିକେ ନହେଲା ବେଳକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରେ ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଏଇ ଚାରିପଟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାହିଁକି ଲଗାଉଛି କରୋନାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ ବୁଝିଗଲା ମାନେ ସବୁ ଯାକ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁନୁ ଅହଙ୍କାର ନିଶ୍ଚେତନା ଅଚେତନା ଅଜ୍ଞାନତା ଆମକୁ ଏମିତି ଗ୍ରାସ କରିଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ମୁଁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ରହିଛୁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି ନିଜେ ଆକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲିଛି ରିଅଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଉପରକୁ ଯାଉଥିବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତାହେଲେ କରୁଛି କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭାବିବ ସମୟରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫିକଲ୍ଟି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲିଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ହ୍ୱେୟାର ରିଅଲି ୟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଇଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ଯୋଗ କରୁଛି କ'ଣ ଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ବରୋଦା ଗଲି ଏଠି ଗଲି ସେଠି ଗଲି ସବୁ ଗଲୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ଆପଣ ବରୋଦା ଗଲେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପାଇଁ ବରୋଦା ତ 50ଟା ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି କ'ଣ ସେ ବରୋଦା କ'ଣ ଏଇ ଆଜି ସିନା ଗଲେ 400 ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ମନେ କରନ୍ତୁ ଗଲେ ସେ ଯାଇକରି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ଫେରି ଆସିକରି ଏଠି ଆସିକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଗେଇଲେଣି ତାମାନେ କ'ଣ ସେ 4 ଦିନ ଥରେ ଗଲେ ଥରେ ଆସିଲେ ଆଉ ବୋଧେ ବର୍ଷ ସାରା ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କନସିୟସନେସ୍ ଅଲଗା ପର୍ପସ୍ ଅଲଗା ଏମ୍ ଅଲଗା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଲଗା
ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୁକ୍ଡ ନର୍ମାଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ। ସେଠୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆମ ପ୍ରେୟାରଟା ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଅଲ୍ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍। କେଉଁଠିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲର୍ଡ଼ ଲର୍ଡ଼ କହୁଛନ୍ତି। ଲର୍ଡ଼ କିଏ? ସେ ନିଜେ ଯାହାକୁ, ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁ ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀଙ୍କର କଥା କହିଲି, ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଡ଼ି ଲାଗୁ ବୋଲିକରି ହୁଆ ମାଇଠୁ ଠିଆ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଫୁଲମାଳ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ସତ୍ତା ହେଇଥିବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଧା ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୀରା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ହେଇଥିବେ? କେବେ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି? କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବେ ଯାହାକୁ ମାନେ କ୍ରୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ସେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମୀରା ମୀରା ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ଧୀରା ବୋଲିକରି କହିଲେ ନା, ମିତା ବୋଲି କହିଲେ ନା, ରାମା ବୋଲିକରି ମାନେ ରମା ବୋଲିକରି କହିଲେନି? କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି କହିଲେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ କିଛି ଥିଲା, ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ହୁଏ ତ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ, ଲୀଳା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ। ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସୋଲ୍? ନେଭର୍ ନେଭର୍। ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇକରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ୟାରିସ୍ରୁ ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଟିରେ, ଯେଉଁଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉଛି। ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ, ମୀରା ହେଉଛନ୍ତି ଖରାପ ବୋଲି କେମିତି କହିପାରିବେ? ସେଇ ସୋଲ୍ ନା, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ସୋଲ୍। କାହାରି ବେକରେ ତ ଫୁଲମାଳ ପଡ଼ିଲାନି, କେହି ତ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତ ଜଣକୁ ମାନେ ନେଗେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କୁ ନାସ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚେତନାର ଖେଳ, ସେଇ ଚେତନାକୁ ନଗଲେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଠକୁ ବସିବ, କମେଣ୍ଟଟେ କରିଦେଇ କହିବ ଶୋଇପଡ଼ିବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାରଟା ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଆର୍ ୟୁ ନଟ୍ ୟୁଜିଂ ୟୁଅର୍ ଫୋର୍ସ? ଭାବନ୍ତୁ, ଆର୍ ୟୁ ନଟ୍ ୟୁଜିଂ ୟୁଅର୍ ଫୋର୍ସ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଫଳ ମଙ୍ଗଳମୟ, ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସବୁ କିଛି। ଆପଣ ନିଜର ଶକ୍ତିଟାକୁ ଏଠି ଟିକେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଟୁ କ୍ୟୁଅର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜକୁ ନିଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତିଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟିୟରିଂ କହୁଛନ୍ତି ନୋ ଷ୍ଟନିଂ ରିପ୍ଲାଏ। ନା। କିଏ ଜଣେ ପଚାରିଲା, କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପଚାରିବାକୁ ଆମେ ବସିଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି। କେମିତିକା ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିନଥାନ୍ତା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନ ସାରା ସଫର କରିଛି, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି କ'ଣ କରିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେ ତ ଆସିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ତ ଜନ୍ମର ପର୍ପୋସ୍ ହେଉଛି। ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କେବେ ଚିନ୍ତାକୁଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଗୀତା ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା? ସବୁ ତୋମର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ନା ନା କରକେ ପ୍ୟାର ତୁ ମୁଝସେ କର ବେଠେ। ତେଣୁ ଏ ନାଁର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍। ହଁ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍। ୟେସ୍, ଆମେ କେଉଁକୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇ ନଟ୍? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇ ନଟ୍? କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ତୁମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ସେଠି ବାଟ ଯାଇନି, ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରା ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛୁ। We were dumbfounded. ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତି, ୟୋଗିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ଆସିବ। ତୁମେ କହୁଛ କ'ଣ? ନୋ। ରିଜିନ୍ କ'ଣ ନା ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଡମ୍ଫାଉଣ୍ଡ, ନିର୍ବାକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଷା ବାହାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁନି ସେଇ ଜାଗାରେ କିଏ ବି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମନା କେମିତି କହିବେ? ଗଡ୍ସ ଆର୍ ଟୁ ଫ୍ୟୁ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫର୍ମସ୍। ଦେବତାମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍, ଟୁ ଫ୍ୟୁ। କିଏ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେମାନେ ଯେ ବୁଝିପାରିବେ ନା ବୋଲିକରି କେମିତି କ'ଣ କହିବେ? ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଇମ୍ପସିବଲ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୱିଡ୍ର କରିବେ, ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। କିଏ ସେ ୱିଡ୍ର କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିବି, ମୁଁ କହୁଛି ସେଠି ଜାଣୁଥିଲି, କିଏ ଜାଣ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି। ସେ ସମୟରେ କିଏ ଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା, ହୁଏତ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଥାଇପାରେ, ଆମେ ବି ଥାଇପାରୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୱିଡ୍ର କରିବ ବୋଲିକରି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। କେମିତିକା ଜିନିଷ? କ୍ଲିଅର ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ସାବିତ୍ରୀ। ଟାଣି ଓଟାରିକେ ସାବିତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ସାବିତ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି,
ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏ କରୁନି ସେ କରୁନି, କ'ଣ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପେଜ୍ 2 ପେଜ୍ 1 or 2 ପେଜେସ୍ ଡେଲି ପଢ଼ିବା କଥା, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ପଢ଼ିବା କଥା। ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଲିକି ଆମ ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଛି। ସାବିତ୍ରୀ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ନଲେଜ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୋଟି କୋଟି ଥର ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଶିକିରି ବାହାରିଛି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ପଶେ କେତେ ତା ଭିତରେ ବାହାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସବୁ ଯାକ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ସିକତା ମାଳାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଉ ଗଭୀରତା ମାପିବି କ'ଣ ଜାଣିଯିବେ ଆପଣ, ସେଇଠୁ ବୁଝିଯିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ସାବିତ୍ରୀ ଟାଣି ଓଟାରି ସାରିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଦେଖିବା ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ। ସ୍କୁଲର ଆନିଭର୍ସରୀ 1 ଡିସେମ୍ବର 2 ଡିସେମ୍ବର ଆରାମରେ ସରିଗଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଠୁ ତାପରେ ଆଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି କହିଲେ ନା, କିଛି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ବା କାହାଠାରୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ବା ସମବଡ଼ି ରିଲେଟିଭ୍ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ହଇରାଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆରାମରେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ପୁଅ ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ଝିଅ ଚାକିରି ହେଇକି ବାହା ହେଇଗଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଇଏ ରହିଗଲା, ପେନ୍ସନ୍ ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଘର ଫର ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା' କହୁଛନ୍ତି It was each time I entered his room, I see him pulling down supramental light. କେମିତି କହିବି ମୁଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଏମିତି ଥିବେ ଯାହାକୁ କି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଏ ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ସକାଳ ରାତି 4ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ମୁଁ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। ହୁଏତ ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଲିକରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକରି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମା' କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଥିଲି ମୋତେ ଦେଖାହେଉଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ସୁପ୍ରାଲୁନାଟାଲ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରୁ ତଳକୁ ପୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ପୁଲ୍ ମାନେ ଟାଣୁଥିଲେ। କଳ୍ପନା କରୁନି କେମିତି ଆପଣ କହିବେ, କେଉଁ ଭାଷା ନେଇକରି ଆପଣ ବୁଝେଇଦେବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଆ। ଭାବନ୍ତୁ ନିଜେ ଲେଖିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ୁନୁ ଇଂରାଜୀ କି ଓଡ଼ିଆ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ଗଦ୍ୟରୂପ ପଦ୍ୟରୂପ, ନହେଲେ କିଏ କେଉଁଠି ମାନେ ତାର ରେଫରେନ୍ସ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛି, ସେଇଆକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଯାଇଛୁ, ଗପ କହୁଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ତ ଗପ କହୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ବସୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଷ୍ଟେଜ୍ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, 10 ମିନିଟ୍ କହିଲି, ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେତେ ସମୟ ମୋତେ ଦିଆହେଉଛି ଗପିଲି, ଯେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ସରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲି, ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି, କୁଆଡ଼େ ଆସିକି ବୁଲୁଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣୁଛି ସତ୍ୟ କ'ଣ ନ ଜାଣିକି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ କିଏ ଭୁଲ କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେତନା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚେତନାରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ପଶିବ, ଗୋଳମାଳ କରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ, ଆରାମରେ ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ଆଉ ଥରେ ସତ୍ୟ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବନି, ବାହାର ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍। ବାହାରର ଯେଉଁ ଦୁନିଆଟା ଅସ୍ୱସ୍ତି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଭିଡେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଫିକ୍ସ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଚର। ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଏଭିଡେଣ୍ଟଲି ଘଟଣାକ୍ରମେ ସେ ଡେଟ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ଡେଟ୍ ଇଜ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଅନନୋନ୍। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ସ୍ଥିର କରିଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଜ ପୁଲିଂ ଡାଉନ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦ କର୍ଟନ୍ ଫେଲ୍। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ପାରୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନା ଶକ୍ତିଟାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପୁଲ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲୁ, ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଯିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ଭାବିଲୁ ଲାଇଟ୍ ଫର୍ କ୍ୟୁର୍। ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ସେ ଫୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାକୁ ଡର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆମେ ନ ବୁଝିପାରିକି ଆମେ କେତେ ଭୁଲ କରୁଥିଲୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ତାର ପରଦିନ ସେଇଦିନ ସିନ୍ସ ମିଡ୍ ଡେ ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ସେତିକିବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଦିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ମାନେ 5 ତାରିଖ। ଆଉ 5 ତାରିଖ ଦିନ ନୁହେଁ, ସେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ନାଇଟ୍ର ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେ ମିଡ଼ନାଇଟ୍, ରାତି ମିଡ଼ନାଇଟ୍, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆ ଭିତରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଡିଫରେନ୍ସ, ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 12 ଆୱାର୍ସ। ଭାବନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ବ୍ରିଦିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି।
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଡିମିନିସ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁରିନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍, ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା ହୁଏ ୟୁରିନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା ହେଉଛି ଇନପୁଟ୍ ମାନେ ପାଣି ପିଉଛି, ଆଉଟପୁଟ୍ ମାନେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତେଣୁ ଇନପୁଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ୟୁରିନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ଟା ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆଗ୍ରିଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆନାଲିସିସ୍, ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ମନା କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆଗ୍ରେଡ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ଲଡ୍ ଆନାଲିସିସ୍କୁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଓର, ତେଣୁ ଡ୍ରଗ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ସେଠୁ ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାଣି ମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରାହେଉଛି। ମା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିବ, କାରଣ ଆପଣ ଭାବିବେନି, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସେମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ସେଠି କେବେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବି ସେଠି ଯିବେ, ସେ କ'ଣ ସେଠି କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ଟଚ୍ ପାଇଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଫୁଲି କନସିୟସ୍ ୱିଦିନ୍, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ରାଇଭ୍ଡ, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇରାମିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ମିଡ୍ ଡେଟା ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରେସ୍ପାଇଟ୍, ଟିକିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିଲା, କମୋଡ଼, ତାପରେ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ୱି କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସ। କେତେ ଜଣ ଥିବେ ଟ୍ରାନ୍ସ ମାନେ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ବଜେଇଦେବେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି 10ରୁ 10:30, ଠିକ୍ 10:30 ବେଳେ ବେଲ୍ ବାଜିବ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଲୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲିଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆଗକୁ ନଇବା, ଲିଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଚେତନାର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବା। କିଷ୍ଟ ହକ୍, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହି କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସ, ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଥିଲେ ସେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲିଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ଼, ଆଗକୁ ଟିକେ ନଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ମାନେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ହକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚମ୍ପକଲାଲ ଅଲସୋ ହକ୍, ଚମ୍ପକଲାଲ ବି ତାଙ୍କୁ ଆସିକି କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଫ୍ଟର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ 5, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି 5:12ର ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ଅମଲକୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦସ୍ ଆଇଜ୍ ୱାଜ୍ ଗନ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଇସାଇଟ୍ କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଖିଟା ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଆଇଜ୍ ହାଡ୍ ଗନ୍ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍, କୁଡ୍ ନଟ୍ ସି ପିପୁଲ୍, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କ୍ଲିଅରଲି, ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୁଡ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କନସିୟସନେସ୍, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନେସେସାରିଲି, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନଥିଲା, ଯେଉଁ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ଇଏରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ ୱିଡ୍ରଇଂ ହିମସେଲ୍ଫ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ତ କହିଲେ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଲିଭିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଡ୍ରଇଂ ହିମସେଲ୍ଫ। ତାପରେ 11ଟା ବାଜିଗଲା, 11ଟା ବାଜିଗଲା, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ହେଲ୍ପ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଟିକେ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଯାହା ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଫଳ ଜୁସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଡନାଇଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା, ମାନେ ସମୟ ଆସିଯାଉଛି, ମିଡନାଇଟ୍ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସି କେମ୍ ଏଗେନ୍, ମା ପୁନର୍ବାର ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ହି ଓପନ୍ଡ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ 11ଟା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ମିଡନାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିଟାକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଖି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥା କେମିତି, କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଆଖିଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୁକ୍ଡ ଇଚ୍ ଅଦର, ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖିର ମିଳନ ହେଉଛି ଅମର ଚକ୍ଷୁର ଅଭୁଲ, ଯେଉଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି, ଆଖିର ମିଳନ ହେଉଛି। ଷ୍ଟେଡି ଗେଜ୍, ଭାବନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ଭାବନ୍ତୁ, ଲିଟରାଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟା ଅନାଅନି ହେଇଥିବେ, ନା ଷ୍ଟେଡି ଗେଜ୍, ଲୁକ୍ଡ ଆଟ୍ ଇଚ୍ ଅଦର। ଓପନ୍, ଜଣେ ପଶିଯାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ହେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଫିଜିକାଲ୍ ଜିନିଷ, ବାହ୍ୟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଜିନିଷ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ଭଗବାନ ଭଗବତୀଙ୍କର ଆଖିର ଷ୍ଟେଡି ଗେଜ୍ ମିଳନ ହେଉଛି, ଚାରି ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ 1ଟା ବାଜୁଛି,
1 PM 5 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁଟା अर्ली मॉर्निंग मिड नाइट ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି। ସି କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଫେସ୍ ୱାଜ୍ କାମ୍। ତ ମା ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଫେସ୍ ୱାଜ୍ କାମ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ନୋ ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍। ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଥିବ, ତାର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଭଗବାନ ଭଗବତୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି। ଫେସ୍ ୱାଜ୍ କାମ୍, ନୋ ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍। ମା ଡକ୍ଟର ସନ୍ୟାଲଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ରିଟାୟାର ଫର୍ ଆନ୍ ଆୱାର। ଘଣ୍ଟାଏଟା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ରିଟାୟାର କରିଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି କି କେଉଁ ସମୟ ଯାଉଛି। କଲ୍ ମି ହ୍ୱେନ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ସମୟ ଆସିବ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବ, ମୋତେ ବୁଲା ଲେନା। କେମିତି ମୁझे ଜଡ଼ା ବୁଲା ଲେନା, ମୋତେ ଡାକିଦେବ। କେମିତିକା ଭାଷାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଏଇ ଚେତନାକୁ ନବଳି ଦେଲେ ସେମିତି କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ, ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନା ବଦଳିଯିବ। ମୂଳ ଆ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆ ମାନେ ଠାରୁ, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟା ଆ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆ ମାନେ ହେଉଛି ଠାରୁ, ମୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୂଳ ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ। ଆଉ ସେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚେତନାର ହେବ। ମୁଁ ବସିକରି ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବସିକରି ଭାଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋରି ଭଳିଆ, ଯେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବସି କହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଏ ଜିନିଷ ଦୁନିଆଟା କ'ଣଟା ଘଟୁଛି। ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ମୋତେ ଡାକିଦେବ। ମଦର୍ସ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, କନସିୟସନେସ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କେମିତି କରିବେ, ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ସାଧାରଣ ମନରେ ଆକୁ ଭାବିପାରିବେ। ମଦର୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ୱାଜ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚେତନାର ପୁନର୍ମିଳନ ହେଇଯାଉଛି, ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେଇଯାଉଛି। ଫିଜିକାଲ ନିୟରନେସ୍ ନଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବୁଲ୍। ଫିଜିକାଲ ନିୟରନେସ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବୁଲ୍, କେବେ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଚେତନାର ମିଳନ। ଟୁ ଡୁ ଅକଲ୍ଟ ୱାର୍କ, ଯେମିତି କହିଲେ ନା, କେତେ ଦୂରେ ଚାନ୍ଦ କେତେ ଦୂରେ କୁମୋଦିନୀ ପ୍ରୀତି ଅଭେଦ୍ୟ ତାଙ୍କର, ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ବି ଯେ ଯାହାର ସେ ତାହାର। କିଛି ଫିଜିକାଲ ନିୟରନେସ୍ ନା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଣ୍ଡିଓର୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଣ୍ଡିଓର୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ରିଲେସନସିପ୍, ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ସୀମା ରେଖା ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ, କହୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଜେସ୍ଚର। ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ। ଲାଷ୍ଟ ଜେସ୍ଚର, ନିରୋଧ, ଗିଭ୍ ମି ଏ ଡ୍ରିଙ୍କ। ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଅତି ମାନସର ଅବତାର, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା। ହୁଏତ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିନଥିବେ ସେ ଚେତନାକୁ। ମୁଁ ତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନାହିଁ। ହୁଏତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଶୁଣିଥିବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିରୋଧ, ଗିଭ୍ ମି ଏ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଲାଷ୍ଟ ଜେସ୍ଚର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ ପ୍ଲଞ୍ଜ, 1:26 ସକାଳ ମାନେ ଏଇ ଆଜି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 9:30 ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି 9:26 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 1:26 ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ପରର ଅବସ୍ଥା। লিভিং ফিজিক্যাল সিথ, এন্ড অফ দ্য স্টোরি, গ্রেট ডিপার্চার। କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଡିପାର୍ଟେଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଥିଲା କ'ଣ, କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା, ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କାଲକାଟାରେ, ପଢ଼ିଲେ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ, ତାପରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼କୁ କେମ୍ବ୍ରିଜକୁ ଗଲେ, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରକୁ ଗଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗଲେ, ବୁଲିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବରୋଦାରେ ରହିଲେ, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ। କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଡିପାର୍ଟେଡ୍। ମହାପ୍ରୟାଣ, ଡିପାର୍ଟେଡ୍, ଦୂରଯାତ୍ରା କଲେ। କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, লিভিং ଦ ଅର୍ଥଲି ହାବିଟେସନ୍। ପାର୍ଥିବ ବନ୍ଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଅମରତ୍ୱର ଉପନିବେଶିକ, ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ, ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଯାତ୍ରାରେ ରବାନା ହେଇଗଲେ, ବାହାରିଗଲେ। ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍, ମା ତାଙ୍କ ଠିଆ ହେଇ, ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମଦର ହୁ stood near his feet silently। ଟ୍ରାନ୍ସରେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ପାଦ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, with
intense penetrative gaze। କେଉଁ ଇଂରାଜୀର ଓଡ଼ିଆ କରିବି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଇଂରାଜୀର ଓଡ଼ିଆ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି? ଯଦି ଚେତନାଟା ବିସ୍ତାରିତ ବିସ୍ତୃତ ନ ହେବ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିବେ? ମୁଁ ବୁଝେଇ ବି ପାରିବି କେମିତି? ଇନକାର୍ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ପଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଡିଭାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥର ପଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍, ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରୋକ୍ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଗାନ୍ ଟୁ ସବ୍। କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ବିଗାନ୍ ଟୁ ସବ୍, କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ? ନା ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ? ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଦରମା ପାଉଛି 20 ଟଙ୍କା, ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀ ମାଗିଲା ବେଳକୁ 10 ଟଙ୍କା ପଠାଉଛି, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ 10 ମାନେ 210ରୁ 650 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଉଥିବା ଲୋକ ଘରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ପଠାଇ ନ ପଠାଇକି 10 ଟଙ୍କା ପଠାଉଛି, ଆର ମାସକୁ ପଠାଇଦେବି। ଆଠାରୁ ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ବ୍ରିଟେନରେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବ, ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଟିକେ ଚା ଖାଇକରି ଯିଏ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଆଠାରୁ ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏଡ଼ିଟିଏ ଜେଲର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭାଷା ନାହିଁ। ଆଠାରୁ ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସିଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଚେତନାର ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ ଡିପାର୍ଚର, ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପାର୍ଚର, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚେତନା ବଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମା ମେଡ୍ ହିମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଷ୍ଟର୍ନ ଲୁକ୍। କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମଥା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପକଲାଲ। ମା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟର୍ନ ଲୁକ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। 30 ମିନିଟ୍ ବିତି ଯାଉଛି। ସି ଲେଫ୍ଟ ଅସ୍ ଆଲୋନ୍। ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ସ। କି ବର୍ଣ୍ଣନା! ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ସ। ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ? ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲି ଯାଉଛି, ରାତ୍ରି ଆସୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସକାଳ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ସେଇ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ର ହେଉଛି କାହାର? ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ୱିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ସ। ସେତିକିବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଖବର ଯାଉଛି, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ସୋଲ୍ ହାଜ୍ ଡିପାର୍ଟେଡ୍। ଆଉ ବୋଧହୁଏ କହିଲା ଭଳି ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ତଥାପି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ପାଖରେ ରଖିହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। କାହାଣୀ ଇଏ ହେଉଛି ବାହାରର କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।